Hello everyone, welcome to MATLAB tutorial. In this lecture, I am going to explain how to define a matrices in MATLAB. We know we know the definition of matrix. A matrix is entered row-wise with consecutive elements of a row separated by a space or a column, and the rows separated by semicolons or by semicolons. The entire matrix must be enclosed within square brackets. Elements of the matrix may be real numbers, complex numbers, or valid MATLAB expressions. For example, I'm defining one matrix, that is A equal to, in square brackets, 1 space 2 semicolon 3 space 4. This syntax gives defining 2 by 2 square matrix. That means a matrix having rows and columns. This matrix having two rows and two columns. For example, I'm defining another matrix, that is B equal to, in square brackets, 2.3 9.6 semicolon minus 9.4 space 0.05. This syntax defining another 2 cross 2 square matrix. It displays the matrix is 2.3000 minus 9.4 0.05. It also having two rows and two columns. For example, defining a non-square matrix, that is 2 into 3, that means two rows and three columns. Taking C variable, C equal to, in square brackets, 1 2 3 4 5 6. It displays this matrix having only two rows and three columns. For example, addition of two matrices of same dimensions. See the A matrix, two rows and two columns. See the B matrix, two rows and two columns. I am taking A plus B, that means addition of two matrices of same dimensions. Uh, Please observe this addition of two matrices. First matrix, first element, and second matrix, first element. Summation of first element in first matrix and second second matrix first element, that is 1 plus 2.3, it gives 3.3. Similar to first matrix second element, that means first row second column element. Second matrix first row second element, that means 9.6, the value is 11.6. I'm taking subtraction of two matrices of same dimension, that means I'm write the syntax is A minus B. Now A minus B, type in command window, it gives answer, that is minus 1.3 minus 7.6 12.4 3.95. Now I'm writing syntax A into B, it gives multiplication of two matrices.
we know how to multiply the given two matrices. We are studied in lower class, that means in school standard and inter standard. For example, I am taking C into A. C into A. See the error. Incorrect dimensions for matrix multiplication. Check that number of columns in the first matrix matches the number of rows in the second matrix. See the matrix A, it having two rows and two columns. Matrix C, it having two rows and three columns. ఈ టూ మ్యాట్రిక్స్ చూసినట్టు మనకు ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్లో కాలమ్స్ 2 నాట్ ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ సి మ్యాట్రిక్స్ కాలమ్స్ 3 దట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఏ మ్యాట్రిక్స్ రోస్ 2. అంటే మనకు ఏదైనా మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ కాలమ్స్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ రోస్ ఇలా ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం మ్యాట్రిక్స్ పాసిబుల్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకు నాట్ ఈక్వల్ ఉంది కాబట్టి మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ నాట్ ఇంపాసిబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ ఇంటూ సి. ఇదే మ్యాట్రిక్స్ని సి ఇంటూ చేసినప్పుడు ఏ ఇంటూ సి చేస్తున్నా. ఏ ఇంటూ సి చేసినప్పుడు మనకు ఇది ఈ క్యాలిక్యులేషన్ పాసిబుల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనకు ఏ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క కాలమ్స్ ఈక్వల్ టు సి మ్యాట్రిక్స్ రోస్ ఇక్కడ రెండు ఈక్వల్ ఉంది కాబట్టి మన మ్యాట్రిక్స్ పాసిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ డిస్ప్లే అవుతుంది. నెక్స్ట్ సింటాక్స్ ఈస్ ఏ డాట్ క్యాప్ 2. దిస్ మీన్స్ ఎలిమెంట్ వైస్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటే అందులో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ స్క్వేర్ అయ్యి మన డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇది దట్ మీన్స్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటిది 1 2 3 4, 1 స్క్వేర్ 1, 2 స్క్వేర్ 4, 3 స్క్వేర్ 9, 4 స్క్వేర్ 16. ఇలా మనకు ఒక మ్యాట్రిక్స్ లోపల ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ స్క్వేర్ చేయాలనుకుంటే ఈ సింటాక్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ అదే మ్యాట్రిక్స్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ని సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ డివైడ్ చేయాలనుకుంటే నౌ use this syntax, that is a dot slash b. That means element wise division of two matrices. అంటే ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ బి మ్యాట్రిక్స్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ డివైడ్ చేసిన వాల్యూ మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. దట్ ఈస్ 0.4348, 0.208 minus 0.31, 80. Next syntax is extracting an element, a row, a column or a minor from a matrix. For example, I am taking one matrix, that is A equal to 1 2 3 semicolon 4 5 6 semicolon 7 8 9. ఈ మ్యాట్రిక్స్లో మనకు ఒక కాలం మ్యాట్రిక్స్ లేకపోతే ఒక రో మ్యాట్రిక్స్ లేకపోతే ఒక ఎలిమెంట్ లొకేషన్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలో ఇందులో నేర్చుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మ్యాట్రిక్స్లో అంటే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ఈ మ్యాట్రిక్స్లో ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్లో మనకు ఒక ఎలిమెంట్ యొక్క పొజిషన్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి నో మనకు ఏ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నా కూడా దాని సైజ్ అనేది మనకు ఐజీ తోటి డిఫైన్ చేస్తాం. అంటే ఐ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్, జే మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 1 ఉంది, 1 యొక్క పొజిషన్ ఏంటిది ఫస్ట్ రో అండ్ ఫస్ట్ కాలమ్ అంటే ఏ ఆఫ్ 1 1. 2 యొక్క పొజిషన్ ఏంటి లొకేషన్ ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలమ్ దట్ మీన్స్ 1 2. ఈ 3 యొక్క లొకేషన్ ఫస్ట్ రో అండ్ థర్డ్ కాలమ్ దట్ మీన్స్ 1 3. మ్యాట్రిక్స్ తోటి మనం ఈజీగా సపోజ్ మనకు 100 బై ఎన్ బై నెంబర్స్ ఉంటే దాని లొకేషన్ ఐడెంటిఫై చేయడం కొంచెం కష్టం. సో మనం మ్యాట్లాబ్ యూజ్ చేసి ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ఏ ఆఫ్ 1 1. ఏ ఆఫ్ 1 1 we know a of 1 1, that means first row and first column element. Now type in command window, that is a of 1 1. It gives element at location 1 1 in A. That answer is 1.
Suppose I'm taking another location, that is A of 3 comma 2, that means third row and second column. In this matrix, which one is third row? This is third row and this is the second column. The element is 8. A of 3 comma 2. It gives answer 8. అంటే ఇలా మనకు n/n మ్యాట్రిక్స్ ఉన్నప్పుడు అందులో లొకేషన్ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఇదే మ్యాట్రిక్స్లో మనం ఒక ఎగ్జాక్ట్ ఒక కాలం ఆ రోని ఎట్లా సపరేట్ చేయాలి? దాని సింటాక్స్ ఏంటిదంటే ఏ ఆఫ్ కోలాన్ కామా 1. ఐఎమ్ టైపింగ్ ఇన్ కమాండ్ విత్ దట్ ఇస్ ఏ ఆఫ్ కోలాన్, దట్ మీన్స్ 2 dots కామా 1, ఎంటర్. దీని మీనింగ్ ఏంటిదంటే we know first one, this is the number of rows, this is the number of columns. What is 1? 1 means 1 indicates column. ఫస్ట్ కాలంలో మనకున్న మ్యాట్రిక్స్ నుంచి ఫస్ట్ కాలం సపరేట్ చేసి డిస్ప్లే చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫస్ట్ కాలం ఫ్రమ్ ఏ. సపోజ్ మనకు ఒక రో కావాలి, రోని సపరేట్ చేసి డిస్ప్లే చేయాలి. దానికి సింటాక్స్ వచ్చేసి ఏ ఆఫ్ 2 కామా సెమీ కోలాన్. A of 2 comma colon. First indicates 2 indicates second row. Colon indicates extract from A. So we know the matrix is 1 2 3 4. This is the first row, second column, first row, second row, third row. ఇక్కడ మనం ఏమి ఇచ్చే సింటాక్స్ A of 2 comma colon. అంటే ఏంటి, సెకండ్ రోని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇచ్చిన గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ నుంచి సెకండ్ రోని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి డిస్ప్లేస్, దట్ ఈస్ ఏ ఆఫ్ 2 కామా కోలాన్. ఈ డిస్ప్లేస్ 4 5 6. అదే మ్యాట్రిక్స్ నుంచి ఒక మైనర్ మ్యాట్రిక్స్ని ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి? సింటాక్స్ ఫర్ extract the minor matrix from A or given matrix. See this 1 colon 2 comma 1 colon 2. That means uh, first row second up to second column, second row up to second column, అంటే 1 2 4 5 అనే మైనర్ మ్యాట్రిక్స్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఇన్ ప్రీవియస్ మనం ఏం చేసామంటే ఒక కాలం ఆ రోని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనకు ఏదైతే రో ఆర్ కాలమ్ని డిలీట్ చేసి రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ని ఎలా డిస్ప్లే చేయాలి? ఇది మనకు ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ మెథడ్స్ బాగా యూజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఏ ఆఫ్ 2 కామా కోలాన్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. A row or column of matrix is deleted by setting it to a null vector, that is square brackets. అంటే దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనకి సింటాక్స్ ఏమి ఇచ్చామంటే 2 కామా కోలన్, అంటే సెకండ్ రో డిలీట్ అయ్యి రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది. దట్ ఈస్ 1 2 3. 4 5 6 డిలీటెడ్, రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ డిస్ప్లే, దట్ ఈస్ 1 2 3 7 8 9. In this we also have one few special matrices, that is x equal to 1 2 comma 2. That means it generates 2 by 2 of 1s. X of 1s 2 comma 2. అంటే ఒక మ్యాట్రిక్స్ లోపల మనకు 2 by 2 మ్యాట్రిక్స్లో ఆల్ ఎలిమెంట్స్ వన్స్ కావాలనుకుంటే ఈ సింటాక్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1s of 2 comma 2 ఆర్ 1s of 3 comma 3, 1s of 3 comma 2, అలా మనకు సైజ్ డిపెండ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ సిమిలర్ టు సెకండ్ నెక్స్ట్ స్పెషల్ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ y ఈక్వల్ టు zeros of 5 comma 3. దట్ మీన్స్ మనకు ఒక మ్యాట్రిక్స్ డిఫైన్ చేసి అందులో ఎలిమెంట్స్ అన్ని జీరోస్గా ప్రింట్ చేసింది. దట్ ఈస్ 5 rows and 3 columns in these all elements having zeros. ఒకవేళ మనకు ఐడెంటిఫై మ్యాట్రిక్స్ని ఎలా డిఫైన్ చేయాలి? z ఈక్వల్ టు I of 4. we know the ఐడెంటిఫై మ్యాట్రిక్స్ అంటే డయాగ్నల్ వాల్యూస్ మాత్రమే వన్స్ ఉంటాయి. see this I matrix, అంటే దట్ మీన్స్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్.
The syntax for identity matrix is I of define the size, that means 2, 3, 4, 5, 6. 4 means the size of matrix is 4 by 4. 5 means the size of that matrix is 5 by 5. ఇలా మనకు ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 5 by 5 ఇట్లా n into n అలా డిఫైన్ చేయొచ్చు. I hope this is very clear to everyone. Thank you for watching. Please do like and subscribe my channel for more updates.